بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دبئی میں کس کو جوتا پڑا ہے اور جو جوتے کی کہانی ہے اس کے اندر عمران ریاض نے ایک بڑی خبر دی ہے، اور اس خبر نے اس وقت ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے کہ یہ جوتا کسے پڑا ہے، یہ جوتا کس نے مارا ہے، اور اس حوالے سے کیا تفصیلات اویلیبل ہیں، اس پر تو بات کرتے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب ایک بہت بڑی خبر ہے پاکستان کے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ان کے خاندان کے ڈیٹا لیکس کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے، اور اس ڈیٹا لیکس کے اندر کون ملوث ہے، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک معاملہ ہے جو اس وقت سامنے آیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین کرام، عمران ریاض خان ایک مشہور اینکر پرسن ہیں۔ انہوں نے کل ایک بڑی اہم بات کی اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس کے بعد ایک پورا ٹرینڈ چل پڑا کہ جوتا کس کو پڑا ہے، جوگر کس کو پڑا ہے، کیونکہ انہوں نے لکھا کہ دبئی میں ایک ٹیکسی ڈرائیور نے واک کرتے ہوئے ایک شخص کو جوگر اتار کر مار دیا ہے۔ جوگر کا رنگ براؤن تھا، جوگر اس شخص کو لگ نہیں سکا۔ جوتا لگنا نہ لگنا ایک الگ بات ہے، جوتا اچھالا جانا ہی مین چیز ہوتی ہے، اور جوتا کلب پوری دنیا کے اندر ناظرین کرام ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتہ ہے صدر بش کو بھی جوتا پڑا تھا، اور اس کے بعد جوتا کلب انٹرنیشنلی بہت وائرل ہوا۔ پاکستان کے اندر بھی یہ بہت بڑا اور پرانا کلب ہے۔ پاکستان کے اندر سیاستدانوں پر جوتے اچھالے جاتے رہے ہیں، سیاہیاں تک پھینکی گئی ہیں، بہت کچھ ہوتا رہا ہے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سب کے اندر جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، جو سوشل میڈیا پر باتیں ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ دبئی میں جنرل قمر جاوید باجوہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بہت مرتبہ نظر آئے ہیں۔ وہ کبھی کسی مال میں جاتے ہیں، کبھی کسی ریسٹورنٹ پر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اور کبھی جنرل باجوہ صاحب دبئی کے اندر سڑکوں پر چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو پیدل چلنے والوں کے لیے اشارے ہوتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر تو ٹریفک کے اشارے یا آئین وغیرہ کو تو بڑے آسانی سے توڑ دیا جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، لیکن دبئی میں پیدل چلنے والوں کو بھی اشاروں کو فالو کرنا پڑتا ہے، ورنہ سمجھ لگ جاتی ہے۔ تو وہ وہاں پر بھی انتظار کرتے ہوئے نظر آئے۔ بڑی اچھی بات ہے، انتظار کرنا بھی چاہیے اور اس پر رکنا بھی چاہیے اشارے پر۔ تو بڑی حوصلہ افزا اس طرح کی تصاویر جنرل باجوہ کی اس سے پہلے بھی آتی رہی ہیں۔ دبئی یا گلف کنٹریز کے ڈائنامکس ناظرین کرام بہت مختلف ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے بہت کچھ نہیں کر سکتے۔ ایون آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنرل باجوہ کو جن لوگوں نے شوٹ کیا وہ بھی بہت چھپ چھپا کے کیا، کسی نے اپنی آئیڈینٹی ظاہر نہیں کی۔ ایک دفعہ کسی مزدور کے ساتھ کھڑے بات کر رہے تھے، وہ بھی تصویر سامنے آئی۔ مگر یورپ اور دیگر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے ڈائنامکس بہت مختلف ہیں۔ وہاں آپ کسی پر فزیکلی کچھ نہیں کر سکتے، اس پر تو کیس ہے، لیکن آپ نے نواز شریف کو دیکھ لیں، اگر کوئی کیمرہ کھول کے پبلک شوٹ بھی کرتا ہے تو آپ روک نہیں سکتے۔ لا وہاں کا اس کی اجازت دیتا ہے، آپ جتنی مرضی کسی کو باتیں سنا دیں، وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ لیکن گلف، دبئی، یو اے ای، سعودیہ وغیرہ، یہ ایسے لوگوں کے لیے بہت سیف ہے جنہیں پبلک آؤٹریج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پھر پروٹیسٹ کے لیے بھی گلف میں رائٹس نہیں ہیں۔ اب اس خبر کو لوگ جو ملا رہے ہیں اور جس کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں وہ آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ کس کے حوالے سے ہے، اور عمران ریاض کے پاس ظاہر ہے کریڈیبل خبر ہوگی، کیونکہ جو جوتا اچھالا گیا ہے اس کا بتایا گیا کہ وہ جوگر ہے، چپل یا کھیڑی یا بوٹس نہیں تھے، جوگرز تھے، اور جوگرز کا کلر بھی بتا دیا کہ براؤن تھا۔ اچھا، اب یہ سارے کے سارے معاملات اپنی جگہ۔ دوسری طرف جنرل عاصم منیر، جب سے ان کی تعیناتی کے معاملات آئے تب سے یہ نیریٹو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی کہ عمران خان جنرل عاصم منیر کے خلاف تھے، ان کی تعیناتی روکنا چاہتے تھے۔ اس سے پہلے جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، عمران خان نے انہیں کسی ایک ایشو پر جو ان کی اپنی فیملی یعنی بشرا بی بی پر کوئی کرپشن کا الزام تھا یا فرا گوگی پر الزام تھا، جس پر عمران خان نے غصہ کیا اور جنرل عاصم منیر کو ہٹایا۔ پھر جنرل عاصم منیر آرمی چیف بن رہے تھے تو اس وقت بھی یہ باتیں ہوئیں، اور جنرل عاصم منیر کے حوالے سے یہ ساری کی ساری اس طرح کی باتیں کی گئیں۔ حالانکہ عمران خان نے ان کی تعیناتی میں کوئی روڑے نہیں اٹکائے۔ جب صدر عارف الوی آئے تو اسی دن عمران خان نے صدر کو سمری پر دستخط کرنے کو کہا۔ آپ دیکھ لیں کہ عمران خان نے بڑا
पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी दी जनरल आसिम मुनीर के हवाले से, लेकिन उसके बावजूद एक प्रोपोगेंडा किया जाता रहा, अभी भी किया जा रहा है। इनका एक अजीब नीम पागल सा सहाफ़ी कह रहा था कि इमरान खान तो आकर जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को कलअदम करार दे देंगे। असल इशू ये है कि जब भी ये देखते हैं कि हालात ठीक हो रहे हैं, उस वक़्त जो है वो चीज़ें ख़राब करने की कोशिश की जाती है। अब आपको पता है कि आर्मी चीफ के लिए इस दफ़ा बहुत से कैंडिडेट्स थे, और इस सारे मामले के अंदर अब जो एक नई स्टोरी ब्रेक हुई है, जो नई स्टोरी सामने आई है, वो इंतहाई अहम है। ये कहा जा रहा है कि नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो नादरा है, मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के अहल खाना से मुतल्लिक डेटा लीक के पीछे मुजरमों की शनाख्त के लिए इंक्वायरी को हतमी शक्ल देने के लिए तैयार है। मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई मालूमात को गुज़श्ता नवंबर में मौजूदा आर्मी चीफ की तकर्री को रोकने की कोशिश में इस्तेमाल किया गया था। डेटा लीक से आगाह मुतअद्दिद ज़राए ने दी न्यूज़ के साथ ये तफसीलात जो हैं वो शेयर की हैं। अक्टूबर 2022 में 5 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स का पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ के ओहदे के लिए मुकाबला था। इस दौरान नादरा के एक जूनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर फारूक अहमद ने मुबैना तौर पर जनरल आसिम मुनीर शाह के ख़ानदान की खातून रुकन के डाटा तक रसाई हासिल की और ख़ानदान की तफसीलात और शनाख्ती कार्ड नंबर इकट्ठे किए। ये मतलब दी न्यूज़ ये रिपोर्ट दे रहा है। इस डाटा को बाद में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम में ख़ानदान के बैनुल अक़वामी सफरी मकामात का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आज़म ने झूठे दावे के माखज़ की निशानदही के लिए तहकीकात का आगाज़ किया, जो हुक्काम को नादरा में गैर कानूनी डाटा रसाई तक ले गई। नतीजे के तौर पर फारूक अहमद और रहमान बट, रशीद अहमद जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, फिर सैफुल्लाह डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर, साजिद सरवर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और एम अली डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर को मुअत्तल किया गया और चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने इंक्वायरी का हुक्म दिया। इब्तदाई तौर पर इंक्वायरी की निगरानी रिटायर्ड ब्रिगेडियर खालिद लतीफ़ ने की, जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के करीबी साथी पाए गए, जो मुलजिम दावेदारों में से एक थे। बाद में लतीफ़ के मफादात के टकराव की वजह से सीनियर अफसर अली जावेद से तब्दील कर दिया गया। यानी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो डाटा इंक्वायरी में डाटा लीक हुआ है, ये जनरल फैज़ हमीद के साथ इसके ताने बाने जो हैं वो मिल रहे हैं। इंक्वायरी के दौरान नादरा के 2 अफसरान खालिद इनायतुल्लाह और अमीर बुखारी को डाटा तक रसाई के अहम किरदार के तौर पर शनाख्त किया गया। दोनों अफसरान ने मुबैना तौर पर मुकाबला करने वालों के करीबी रिश्तेदारों को डाटा की दरख्वास्त करने वालों के तौर पर नामजद किया। तवक्को है कि जारी इंक्वायरी से जल्द ही इस कहानी में मुलविस नादरा के असल चेहरे बेनकाब होंगे। तहम अफसरान के पीछे असल मास्टरमाइंड को शायद अवामी सज़ा का सामना ना करना पड़े। नादरा इंतज़ामिया के एक आला ओहदेदार ने मामले की हसासियत और तहकीकात की जारी नौयत का हवाला देते हुए बग़ैर किसी नाम का इंकशाफ किए इंक्वायरी की तस्दीक की है। वाज़ेह रहे कि इदारे के 6 जूनियर स्टाफ को ताहाल उनके ओहदों पर बहाल नहीं किया गया। मज़ीद बरा हाल ही में ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद लतीफ़ और 3 दीगर फौजी एहलकारों को मुस्ताफ़ी होने का मौका दिया गया है। जारी इंक्वायरी की रोशनी में नादरा इंतज़ामिया के आला ओहदेदारों में से एक ने मामले की हसासियत के पेश नज़र अपना नाम ज़ाहिर न करने की दरख्वास्त की और किसी भी आला ओहदेदार का नाम लेने से इनकार करते हुए कहा कि वो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इंक्वायरी अभी जारी है। एक अहम सरकारी एहलकार का दावा है कि इस वाक़े और कुछ दीगर वाक़यात से इस डाटे के मुहाफ़िज़ इदारे में कुछ आला ओहदेदारों की नौकरियां ख़त्म हो सकती हैं और उनको जो है वो इससे अलग किया जा सकता है। अब नाज़रीन इकराम, ये तो स्टोरी जो है वो दी न्यूज़ बयान कर रहा है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है वो आपको पता है कि इस वक्त किस तरह का है और उसके ताने बाने जनरल फैज़ हमीद से जो है वो मिलाए जा रहे हैं। अब अगर तो इस तरह की चीज़ होती है तो ज़ाहिर है ये गलत है। किसी भी शख्स के ख़ानदान का डाटा लीक करना वैसे ही गलत था, गलत है और गलत रहेगा। और अगर कोई किरदार है भी तो उसे मंजर आम पर लाना चाहिए ताकि मज़ीद तहकीकात मुकम्मल ऑथेंटिसिटी के साथ सामने आ सकें। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।